Hi friends, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. Today I am going to introduce to you the subject Financial Management, which is an open course offered by the Kerala University for the 5th semester degree students. As per the 2017 scheme of the Kerala University, the functional management subject is divided into 5 different modules. Module 1 Management, Module 2 Production Management, Module 3 Marketing Management, Module 4 Human Resource Management, and Module 5 Financial Management. In the first module, Management, we will be discussing about the different definitions of management and the functions of management. In the second module, we will be discussing about production management, the different aspects of management related to production, how can we control the production activities, how can we manage the production activities, the quality controlling techniques, the inventory management techniques. These are the things that we will be discussing in module 2. In the third module, we will be learning about the different concepts of marketing management, the traditional marketing, the modern marketing, the marketing mix, what are the different techniques used in marketing, standardization, grading, branding, packaging, transportation, etc. So in the third module, we will be in detail discussing about marketing management. The fourth module is about human resource management, the different aspects of human resource management, what are the qualities of an HR manager, how do we recruit a staff, or the different techniques used in recruitment, training, development activities. Those are the things that we are going to learn in module 4 Human Resource Management. And in the fifth module, we will be discussing about financial management, one of the most important things in a business, that is financial management, managing finance. So we are going to learn what are the main objectives of financial management, the modern objective and the traditional objective, and the different aspects of working capital management, financial decision, investment decision, dividend decision, etc. And so in the fifth module, we will be discussing about all the concepts of financial management. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ 5 മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. Now we can begin our first module, management. At first, let us discuss what is management. Management is the effective utilization of human and material resources to achieve the objectives of the enterprise. It is concerned with the planning, organizing, directing and controlling the affairs of an organization. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ നേടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നേടണം എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്തും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സായി കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും പിന്നെ അല്ലാതെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസും പല രീതിയിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ്, ഇതിനെയെല്ലാം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. Now let us look into the definition of management. There is no universally accepted standard definition for management. Different experts give their own definitions. Now let us look into the different definitions given by different experts in management. At first, according to
F.W. Taylor. Management is an art of knowing what to do, when to do, and see that it is done in the best and cheapest way. So the father of scientific management defines management as an art of knowing what to do, എന്ത് ചെയ്യണം, when to do, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, and see that it is done in the best and cheapest way. നമുക്കൊരു കാര്യം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം, പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് എപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലവ് ചിലപ്പോൾ കൂടിയെന്ന് വരും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും വേണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചിലവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എപ്പോൾ ചെയ്യണം, അത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റായിട്ടും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. Another expert in the field of management, Mary Parker Follett, defined management as an art of getting things done through people. Management is the art of getting things done through others. ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് അല്ലേ. എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചീപ്പസ്റ്റ് വേയിൽ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യിക്കുക. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. George R. Terry defines management as a process consisting of planning, organizing, activating, and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. In this definition, he defines management as a process which consists of planning, organizing, activating, and controlling. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്, കൃത്യമായ ഓർഗനൈസിങ്, ആക്ടിവേറ്റിംഗ്. ഈ പ്ലാനെയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? പെർഫോം ടു ഡിറ്റർമിൻ ആൻഡ് അക്കംപ്ലിഷ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് by the use of people and resources. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ്. ആ പ്രോസസ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഇതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ജോർജ് ആർ ടെറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സിലബസ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും അതിൻ്റെ 2-3 ഡെഫിനിഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ ദ എക്സ്പേർട്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. കൃത്യമായിട്ട് ഈ വർക്ക് എഴുതി തയ്യാറാക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.